బ్రతుకున్నారంటే దేవుడు ఇచ్చిన ఊపిరి అనే సంగతి కూడా మర్చిపోయి ఉన్నారు. हम जीवित जो है ये प्रभु ने दी हुई हमें जो सांस है ये हम भूल बैठ रहे हैं. హల్లెలూయా హల్లెలూయా గట్టిగా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈ దినమందు మరొకసారి క్రిస్మస్ యొక్క మరి ఆ సందేశాన్ని వినబోతున్నాం. आज फिर एक बार हम क्रिसमस के एक संदेश को सुनने जा रहे हैं. గత దినాల్లో మనం అనేక విషయాలు చూశాం. पिछले दिनों में हमने बहुत सारे बातें को देखा. గత వారంలో మనము సమీపంలో ఉంటున్న వారికి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత దర్శనాలు దొరుకుతాయని విన్నాం. पिछले हफ्ते में हमने ये देखा कि जो बहुत प्रभु के समीप होते हैं उन्हें प्रभु का दर्शन लाभ होता है. దగ్గరలో ఉన్న అనుభవానికి దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడే కానీ దూరం ఉన్న వారికి ఆయనకి వారికి ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండవు. जो प्रभु के समीप होते हैं उन्हीं को प्रभु दर्शन देते हैं. बाकी जो दूर जाना चाहते हैं उनको प्रभु नहीं दिखते. దూరం ఉన్న వారికి దేవుడు దగ్గర అవ్వడు. जो दूर जाते हैं उनसे प्रभु कभी नजदीक नहीं होता. ఆయనకు దగ్గర ఉండాలి. उनके आपको बहुत समीप आना पड़ेगा. కుమారుడు అయితే ఆయన తండ్రి అయితే మీ ఇద్దరికి మంచి మరి సమీప బంధత్వం కలిగి ఉండాలి. अगर आप उनके बच्चे हैं और आप प्रभु जी को अपने पिता मानते हो तो आपको उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता होना ఈ चाहिए. క్రిస్మస్ నెలలో మరొక మాట దేవుడు మనకు అభయ వచనం ఇస్తున్నాడు. अब इस क्रिसमस के महीने में फिर एक बार प्रभु जी हमें एक अभय वचन दे रहे हैं. ఏమని? क्या है वो? లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూద్దాం. लूका दूसरा अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ें. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూద్దాం. लूका 2:10 అన్ని భాషల్లో చదువుకుందాం. सभी भाषा में तब पढ़ें. स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है. సార్ ఏమంటున్నాడంటే क्या कह रहा है? ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా భయపడకుడి. कि सबसे प्रथम तो डरना मत. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. క్రిస్మస్ నెలలో మీకు మరొక మారి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే భయపడకండి. इस क्रिसमस के महीने में प्रभु जी आपको फिर एक बार क्या कहते हैं कि आप डरना मत. భయం అనేది మనిషికి వచ్చింది. डर क्योंकि ये मनुष्यों में आ गया है. ఏదెను తోటలో ఆదాము హవ్వ పాపము చేసిన తర్వాత మనుషులలో సంప్రదించింది లేదా వచ్చింది మొదటిది భయమే. एदेन की वाटिका में जब पहले आदम और हवा ने जब पाप किया तब उनमें जो प्रवेश किया सर्वप्रथम वो डर था. భయం వచ్చింది వారిలో. उनके अंदर डर आ गया. హల్లెలూయా. हालेलुया. वो हमेशा डरते रहेंगे అక్రమము చేయవారికి భయం కలిగి ఉంటుంది. और ऐसे अक्रम काम या ऐसे काम जो अधर्मी है उन जो भी करते हैं उन्हें हमेशा डर सताता है. ఓ దేవునికి లోబడి నల్లని వారికి భయం ఉంటుంది. जो प्रभु से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं उनको भी डर में रहते हैं वो लोग. అప్పుడు వరకు ఏదైనా భయం అనే మాట లేదు. तब तक प्रभु की उस वाटिका में प्रभु के सन्निधि में डर नाम की कोई चीज సృష్టిలో नहीं. భయం అనే మాటే లేదు. इस पूरे सृष्टि में कहीं पर भी कोई भी डर नाम की चीज नहीं थी. హల్లెలూయా. हालेलुया. భయమే లేదు. क्योंकि कोई डर ही नहीं था. భయం అనే మాటే లేదు. डर नाम की कोई चीज ही नहीं. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పాపము చేసిన వెంటనే पाप करते ही ఏమైపోయిందంట? क्या हो गया? ఆ మాట వినకపోవడమే, और बात नहीं सुन पाने की ఆ वजह से, ఆజ్ఞను అతిక్రమించడమే आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से వారు దేవుని నుండి దూరం అయిపోయారు. वो प्रभु से दूर हो गए. ఆత్మ సంబంధంగా వాళ్ళు చనిపోయారు. आत्मा के रिश्ते में तो वो मर गए. ఆత్మ సంబంధంగా వాళ్ళు దూరం అయిపోయారు. आत्मिक रिश्ते से तो वो बहुत दूर चले गए. అందుకే వారిలో భయం ఎక్కింది. इसलिए उनमें अब एक डर आ गया. వారు మహిమలో సృష్టించబడ్డారు. क्योंकि वो तो महिमा में बनाए गए थे. మహిమలో ఉంటున్న వారి యొక్క భయము వారిలో ఉండేటప్పుడు और ऐसे में प्रभु का भय उनमें रहा करता था. పాపం వచ్చిన తర్వాత लेकिन पाप आने के बाद వారు దేవుని నుండి దూరం అయిపోయారు. वो प्रभु से बहुत दूर हो गए. ముందు ఆత్మ సంబంధంగా ఉన్న వారు पहले जो आत्मा संबंधी थे ఇప్పుడు వారు దేహ రీతిగా మారిపోయారు. अब वो देह संबंधी हो गए మట్టి సంబంధంగా మారిపోయారు. और माटी के संबंधी बन गए. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. భయం ఎక్కువైపోయింది. क्योंकि डर का विस्तार हो चुका. వారి మహిమను కోల్పోయారు. उन लोगों ने प्रभु के अनुग्रह महिमा को खो गए. మహిమ వస్త్రములను కోల్పోయారు. महिमा के वस्त्र को उन्होंने खो दिया. భయమైంది. तब उनमें डर आ गया. ఆ భయం వారిని దేవుని సన్నిధిలో నుండి దూరం చేసింది. वही डर उनको प्रभु के सानिध्य से दूर कर दिया. వారిద్దరూ ఒకరినొకరు చూసుకుని సిగ్గుపడ్డారు, ఆనందించారు. वो एक दूसरे को देखकर लज्जित हो. महिमा
महिमा को उन्होंने खो दिया। శబ్దం గట్టిగా హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। దేవుడు గొప్పవాడు. प्रभु बहुत महान है। ఆయన ఆ వస్త్రాలు కోల్పోయిన తర్వాత उस महिमा के वस्त्र को खोने के बाद ఇప్పుడు దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు వారిని చూడలేకపోతున్నారు. अब पिता प्रभु जी उनको उस नग्न अवस्था में देख नहीं पा रहे हैं। ఏమైపోయిందట? क्या? ఆత్మ సంబంధమైనగా వారు మృతులైపోయారు. क्योंकि आत्मिक तरीके से तो वो प्रभु के नजर में मर गए। ఆదాము చనిపోయాడు. आदम मर गया, కానీ శరీర రీతిగా 930 ఏళ్ళు బ్రతికాడు. लेकिन इस शरीर को लेकर 900 कुछ साल वो जिए। 30 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు. 935 साल, 930 ఏళ్ళు. 930 साल। కనుక జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. इसलिए बहुत सावधानी से रहो। నిరక్షణ పొందిన నీవు ఆ మహిమ వస్త్రాలు కోల్పోయావా? आज आप लोगों ने जितने भी जो महिमा के वस्त्र को पाए थे, आपने खो दिया है क्या उसको? దేవుని సన్నిధి నుండి దూరమైపోయావా? प्रभु के सानिध्य से आप दूर दूर हो चुके हो क्या? హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। భయము వారికి వచ్చింది. क्योंकि उन लोगों के अंदर भय डर प्रवेश कर गए హల్లెలూయా హల్లెలూయా। అజ్ఞాతిక్రమము దేవుని నుండి దూరమైపోయారు. और आगे अतिक्रमण करके वो प्रभु से बहुत दूर हो चुके हैं। ఏమంటున్నారంటే क्या बोल रहे हैं वो? దేవో మియా హే నగ్నాజ్ ఉడకియే న్యా వారేలాజ్ देवया है नगार ఉడకియే న్యా వారేలాజ్ భయమసియా వాజే భయమసియా వాజే ఆయస్ తూ కోటే ఆదామా ఆయస్ తూ కోటే హల్లెలూయా ఏంటా దూరమైపోయాడట. दूर चला गया। ఆయన వెతుకుతున్నాడు. प्रभु ढूंढ रहे हैं। ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ए आदम तू कहां पर गया? ఎక్కడున్నావు ఆదామా? ए आदम चले गए। తండ్రి అయిన దేవుడు హవ్వను పిలవలేదు. पिता प्रभु जी ने हवा से बातें नहीं की, హవ్వను పిలవలేదు. हवा को पुकारा भी नहीं। ఏమంటున్నాడు ఆయన? क्या बोल रहे हैं? ఆదామా నువ్వు ఎక్కడ? ए आदम तू कहां चला गया? హల్లెలూయా. ఈ రోజుల్లో ఆదామును కనిపించడం లేదు సంఘాలలో. आज कोई आदम नहीं दिख रहा है। అందరూ హవ్వలే కనిపిస్తారు सब సంఘాలలో. वो हैं। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు కోరేది ఆదాములను. लेकिन प्रभु पुकार रहे हैं आदम को। ఆదామును దూరమైపోతున్నారు. ए आदम तू मुझसे दूर क्यों जाता है? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎవరైతే మహిమ వస్త్రాలు పోగొట్టుకుంటారో వాళ్ళు దూరమైపోతారు. जिन लोगों ने प्रभु के दिए हुए उस महिमा के वस्त्र को उन्होंने फेंक दिया, वो प्रभु से दूर हो गए। ఎవరైతే కోల్పోతారో वो खो देते हैं, వారు ఆయనను చూడలేకపోతారు. वो प्रभु को दिख नहीं पाते। హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. భయం ఎక్కడ వచ్చిందట? डर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? వారు పడిపోయిన తర్వాత భయం వచ్చింది. गिर जाने के बाद डर प्रारंभ हुआ। ఈ రోజు భయము. आज के दिन भी डर है। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. భయం ఉంది. डर है सब में। అందుకే దేవదూత ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఏమంటున్నారంటే इसलिए स्वर्गदूत भी जब सुसमाचार लेकर इस संसार में आए तब क्या గొర్రెల कहा? కాపరులకు వారు ప్రత్యక్షమై ఏమంటున్నాడు? सर्वाओं को वो प्रत्यक्ष होकर क्या कह रहे हैं? భయపడకుడి. कि तुम डरना छोड़ दो। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే प्रभु क्या कह रहे हैं? కాపరులారా ए चरवाहो, మీరు భయపడకండి. तुम डरना मत। మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానం నేను మీకు తెలియజేయడానికి వచ్చింది. महा आनंद से भरी, खुशी से भरी हुई एक समाचार तुमको हम देने आए हैं। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పగలరా? హల్లెలూయా. कहेंगे हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో ఏమని చూద్దాం? पहले अध्याय 30 वचन लूका रचित सुसमाचार। మొదటిగా గొర్రెల కాపరులకు భయపడకుడి అంటున్నాడు. पहले तो चरवाहों से कहते हैं कि डरना मत। ఆ, स्वर्गदूत ने उससे हाँ। कहा, हाँ। हे मरियम, भयभीत न हो। చాలు. ఏంటంట? మరియమ్మ నీవు భయపడవద్దు. ए मरियम तुम भयभीत मत हो जाना। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మొదటి మాట గొర్రెల కాపరులతో మాట్లాడుతున్నాడు. पहले तो चरवाहों के साथ बात कर रहे थे। ఏమని భయపడకండి. डरना मत। ఏ భయం అయితే ఏదైనా నుండి వచ్చిందో जो डर तुम्हारे पीछे एदेन की वाटिका से आई है, ఆ భయం నేటికి తొలగిపోతుంది. आज से वो डर निकलने वाला है। చదవండి చెప్పండి అందరూ హల్లెలూయా. ताली बजाएंगे, हम कहेंगे हालेलुया। హల్లెలూయా. कहे हालेलुया। ఏదైనా చోటుల భయం एदेन की वाटिका
वाटिका में जो प्रारंभ हुआ वो डर था वो ఆ భయమే మనుషులను భయము తీసుకొచ్చింది. डर ही मनुष्य को अब तक सताते आ रही है ఏ భయం అంట? क्या है वो डर మొదటి భయం ఏంటి? पहला डर क्या है మనుషులందరి వచ్చే భయం ఏంటంట? सबसे पहले सब मनुष्य में आने वाला डर क्या है ఏదినేనా? వచ్చే భయం ఏంటి? सबसे बड़ा डर क्या है అందరికి వచ్చే భయం ఏంటి? सबको सबसे ज्यादा डर किस ఆవు. मृत्यु से మరణం అనేది అందరికి భయం. मृत्यु से आप सब डरते हैं రెండోది వ్యాధులకు భయం. दूसरे बीमारियों से మూడోది పరిస్థితుల భయం. दूसरे विकट परिस्थितियों से आप डर जाते हो నాలుగోది దయ్యముల భయం. चौथे भूत प्रेत से डर जाते हो అన్నిటికీ భయమే. सब चीज को देख के आप ఆ डर जाते हो ఏదైనా తోటలో నుండి ఆరంభించిన భయం యేసు క్రీస్తు వచ్చినంత వరకు భయం అందరి మీద రాజ్యం ఏర్పడి చేయించినది. एदेन की वाटिका में जो डर का आरंभ हुआ यीशु मसीह के आने तक उस डर वो डर ही लोगों पर प्रजापति कर रहे చక్కగా थे హల్లెలూయా. हालेलुया చక్కగా హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया ఏంటంట? क्या? ఏ భయం అంటే మనుషులో ఉండేది? कौन सा डर है मनुष्य में ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 14-15 వచనాలు చదువుకుందాం. ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 14-15 వచనాలు. इब्रानी 2:14 और 15 वचन पढ़े सलमा? इसलिए हाँ। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है हाँ। तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया आमेन. हां आप भी पढ़े. ताकि हां मृत्यु के द्वारा हां रुकमा. ये वचन आप पढ़े वचन ये भी पढ़े. आप पढ़ के बीच में आ रखती है. हां बोल पढ़. ताकि मृत्यु के द्वारा हाँ। उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी हाँ। शैतान को निकम्मा कर दे हां और हाँ। नित्य मृत्यु के भय से मार दे। जितने ఎంత మంది అయితే మరణము యొక్క దాసత్వంలో ఉన్నారో భయంతో और जितने भी मृत्यु के दासत्व में थे डर के వారందరిని ఆ మరణముతోనే చంపివేయడానికి ఆ మరణాన్ని లేకుండా చేయడానికి మనిషి కుమారుడు రెండవ ఆదాము వచ్చాడు. और उस मृत्यु के डर को ही काटने के लिए मनुष्य रूप में दूसरा आदम बनकर प्रकट किया రెండవ ఆదాము ఆ భయాన్ని కొట్టివేయడానికి వచ్చాడు. दूसरे आदम उस डर को मिटा देने के लिए आ गया ఆమేన్. हालेलुया హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎందుకు వచ్చాడు అనేది మన వారికి తెలియదు. यीशु मसीह क्यों आए बहुत सारे लोग हम लोग नहीं మత जानते స్థాపన చేయడానికి ఆయన పుట్టలేదు. कोई धर्म की कोई मत की स्थापना करने वो नहीं आया హల్లెలూయా. మతము అంటే ధర్మము తయారు చేయడం రాలా. यानी कोई भी धर्म की स्थापना करने वो आए नहीं నిన్ను విడిపించడానికి పుట్టాడు ఆయన. तुम्हें छुड़ाने के लिए आए ఆ భయపు నుండి దూరం చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన. तुम्हें डर के दासत्व से छुड़ाने के लिए आया మొదటిగా గొర్రెల కాపరులను భయపడకండి. पहले तो चरवाहों से कहता है कि डरो मत ఇప్పుడు మరియంతో అంటున్నాడు భయపడబాక. अब मरियम से भी कहता है कि डरना मत ఆమేన్. చక్కగా హల్లెలూయా. మూడోది ఎవరితో అంటున్నాడు భయపడకండి అని? तीसरी बात कहा कह रहा है कि डरना मत మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో ఏం రాయబడింది చదువుదాం. मत्ती पहले अध्याय के 20 वचन में क्या दिखाया पढ़े చదవండి. 1:20 చదువుమా 1:20 ఏ చదువుమే जब वो इन बातों को हाँ जब वो इन बातों के सोच में ही था हाँ। तब प्रभु का स्वदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा हाँ हे यूसुफ दाऊद की संतान हाँ। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर ఏమంటా क्या యోసేపు हे यूसुफ యోసేపు हे यूसुफ నీవు భయపడవద్దు. तुम डरना मत హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏంటంటే ఎంతమందితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ఇప్పుడు? प्रभु अभी ये समाचार की దేవదూత ఎంతమంది చెప్తున్నాడు భయపడొద్దని? अब स्वर्गदूत ये समाचार प्रभु के कितने लोगों को दे रहे हैं ఎంతమంది చెప్తున్నాడు? कितने लोगों को दे रहे हैं మొదటిగా सबसे पहले మరియమ్మ అనుకోండి. రెండోది ఎవరు? दूसरा యోసేపు అనుకోండి. यूसुफ మూడోది तीसरे గొర్రెల కాపరులకు. चरवाहों को ఇప్పుడు ముగ్గురికి ఆయన అంటున్నాడు ఏమని? और तीनों को भी प्रभु जी क्या ఆయన संदेश देते हैं పుట్టినప్పుడు భయపడకండి అంటున్నాడు. कि आप ऐसे स्थिति में डरना मत ఆయన పుట్టినప్పుడు यीशु मसीह जब पैदा होंगे तुम डरना मत హల్లెలూయా. हालेलुया। పుట్టినప్పుడు భయపడద్దు. और जब वो पैदा होंगे तो तुम डरना मत ఆయన పుట్టినప్పుడు అంటున్నాడు భయపడకండి. यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूत कह रहे हैं कि डरो मत ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచినప్పుడు కూడా ఏమన్నాడమ్మా? और यीशु मसीह जब मरकर जीवित हुए तब भी स्वर्गदूतों ने क्या ఏమన్నాడు? कहा భయపడకండి. कि डरना ఓ मत గలిలయులారా, ए गलीली निवासियों మీరు అనుకున్నట్టుగా तुम जैसे అసలు सोचते हो సమాధులు లేదు. वो इस समाधि మీకు में अभी नहीं ముందుగానే ఆయన గలిలయలో వెళ్ళిపోయాడు. तुमसे भी पहले वो गलीली में प्रवेश कर ఆయన चुके చెప్పిన हैं మాట విని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. जैसे उन्होंने जबान दी
सवारी पर वो चले गए। హల్లెలూయా. हालेलुया। భయము అనేది ఎవరితో అయితే ఉందో जिनमें भी ये डर होता है ना, ఆ భయాన్ని కొట్టివేయడమే నిజమైన క్రిస్మస్. वो डर को मिटा देना ही सच्चा क्रिसमस है। నిజం చెప్తా గట్టిగా హల్లెలూయా. हालेलुया। క్రిస్మస్ ఎంతమంది చేస్తాం? कितने क्रिसमस मनाना? ఎంతమంది క్రిస్మస్ చేయాలనుకుంటున్నారు? कितने लोग क्रिसमस? మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటున్నాడు. यीशु मसीह बातें करें, एक बात बोला है। మనం ఏమంటున్నామా? क्या बोला? దేనికి భయపడాలంట? किससे डरो? దేనికి భయపడాలి? किससे डरो? శరీరమును, శరీరం, దేహమును, దేహం, ఆత్మను చంపువానికి భయపడుడి గాని आप शरीर और आत्मा जो दोनों का विनाश कर सकते हैं उनसे डरो, लेकिन లేకిన్ ఎవరికి భయపడుతుందంట? किनसे नहीं डरना चाहिए? శరీరాన్ని చంపువానికి భయపడుతుందంట. जो केवल तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते हैं उनसे डरना मना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्रिसमस का मतलब ఏ है క్రీస్తును ఆరాధించుకుంటాం. कि यीशु मसीह जो मसीह हैं उनकी आराधना। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరూ ఇప్పుడు ఏమైపోయారంట? सबके सब क्या हो ఈ रहे हैं? 21వ తారీఖు వచ్చినా ఇప్పటికి ఇంకా క్రైస్తవులు ఎక్కడ ఉన్నారంట? और 21 तारीख आने पर भी मसीह लोग अपने त्योहार के महीने में कहाँ हैं? ఇంకా బట్టలు కొనే దాంట్లోనే ఉండిపోయారు. और भी कपड़े खरीदने में व्यस्त हैं। ఆరాధన వద్దు మాకు. हमको आराधना की क्या जरूरत ఇంకా కొన్ని పనులు ఉండిపోయాయి. है? छोटे छोटे काम हमारे ఆ हैं। పనులు చేసుకోవాలి. और वो दिन हम छुट्टी के दिन అంటే करेंगे। దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా? इसका मतलब क्या है? శరీరానుసారులు శరీరకంగా పండుగ చేసుకుంటారు. यानी जो शारीरिक है वो लोग शारीरिक तौर तरीकों से त्योहार मनाएंगे, కానీ ఆత్మ సంబంధులు लेकिन जो आत्मिक है वो ప్రతి ఆదివారము ప్రతి రోజు వరకు పండుగే. हर त्योहार, हर संडे, हर दिन उनके लिए क्रिसमस ही है। హల్లెలూయా. हालेलुया। 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 చిన్న పిల్లలకు పండుగ ఎప్పుడు ఉంటుంది? छोटे छोटे बच्चों का त्योहार कब होता है? ఏ రోజు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి సంతోషం అప్పుడే వాళ్ళకి పండుగ. जब उनको कुछ दे दो, खुश हो जाएंगे, तभी उनको त्योहार है। ఉన్న వాళ్ళందరికీ పండుగ తెలుసు ఇప్పుడు. इन सब लोगों को त्योहार का मालूम पड़ गया। వాళ్ళకి తెలియదు ఆశీర్ గారికి పండుగ తెలియదు. अशेर को मालूम नहीं कि त्योहार నాకు का मतलब పండుగ है। తెలియకపోయినా వాడు కొత్త బట్టలు వస్తాయి. लेकिन उसको त्योहार के बारे में मालूम नहीं, फिर भी नए कपड़े आ जाएंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। చిన్న పిల్లలందరికీ తెలుసు. सब छोटे बच्चों को मालूम पड़ गया ఏ त्योहार। పండుగ ఉన్నా ఏదైనా మాకేసి మాకు బట్టలు వస్తే చాలు कपड़े అనుకుంటారు. आ गए तो त्योहार आ गए। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పగలిగా హల్లెలూయా. हालेलुया। నిజమైన క్రిస్మస్ పండుగ ఏంటంటే लेकिन सच्चा क्रिसमस त्योहार का యూరోప్ ఖండాలలో సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. यूरोप देशों में तो सितंबर महीने से ही అప్పటి నుంచి ఆరంభమైన పండుగ और सर्दी के माह चालू होने से ही जो జనవరి 5 వరకు క్రిస్మస్ పండుగ జరుగుతూనే ఉంటుంది. जनवरी तक वो क्रिसमस मनाते ही रहते हैं। ఆంధ్రలో నవంబర్ 25 నుండి మరి డిసెంబర్ 25 ఏంటి జనవరి కూడా దాటిపోతుంది. और आंध्रा में नवंबर 25 से जनवरी भी पार हो जाता ఆ है। స్టార్ ఎవరికి ఇవ్వడు కూడా. और वो जो बड़े टके स्टार को कोई दो ఆ दो స్టార్ महीना రెండు नहीं స్టార్ मिलता है। మార్చి వచ్చే వరకు ఉంటాయి. और वो मार्च अप्रैल कभी कभी एक साल रह जाता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। చదువుగట్టిగా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏంటంట? భయం ఉండకూడదంట. डर आप में नहीं होना चाहिए। భయం ఎందుకు వచ్చింది? डर तब आएगा పాపం చేయడం బట్టి. आप गलती करोगे, पाप करोगे तो डरोगे। అగ్ని అతిక్రమించడం ద్వారా భయము. आपको कोई चीज कहा जाएगा आ गया है तो उसको उल्लंघन करने पर आप डरना चालू करोगे। పండుగ ఎవరికంటే त्योहार किन लोगों को होता है? ఎవరికి? किन लोगों को? శరీర సంబంధం వారికి పండుగ. और शारीरिक लोग तो बहुत अच्छे से त्योहार करते हैं, కానీ ఆత్మ సంబంధమైన వారికి लेकिन आत्मिक लोगों के लिए రోజు పండుగే. हर दिन त्योहार समान है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చదువుగట్టిగా హల్లెలూయా. 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 हालेलुया। ఎవరితో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు దేవుడు? अभी प्रभु ने किन किन लोगों से बातें దేవుడు की? దేవుడు చెప్పిండు. स्वर्गदूतों ने किन किन लोगों से बातें किया? ఎవరినైనా किन किन लोगों से बातें किया? చెప్పండి. మొదటిగా యోసేపు, రెండవది మరియమ్మతో, మూడవది आप डरो मत, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. భయపడకుడి. भयभीत ना हो जाना। భయపడింది ఎవరో తెలుసా? कौन डरना आरंभ किया? యేసు పుట్టాడని సంగతి విన్న వెంటనే यीशु मसीह पैदा होने वाला है ये పుట్టాడని और पैदा हो गया ये बात सुनते ही कौन डर गया? ఎవడు ఏం భయపడామా? कौन डर गया? గొప్ప చక్రవర్తి రాజా భయపడ్డాడు. महान चक्रवर्ती राजा भयभीत हो ఎవరు गए। రాజా? నాయనా, బెంజమిన్. ఎవరు భయపడింది? कौन थे राजा? నాటి నుంచి నేను ఎప్పుడైనా చర్చికి వచ్చిందే కదా. ఇప్పుడు చర్చికి వచ్చేది ఆ చిన్నప్పటి నుండి క్రిస్మస్ లో మనకు తెలుసు కదా. ఆ ఎక్కడుండాలంట? क्या ఎక్కడుండాలి? ఎవరికంట? क्या ఏ రాజు కంట? किस राजा को?
ఎంతమంది రాజులు ఉన్నారు? హేరోదస్ గ్రేట్ అనే రాజు. हेरोदस महान कहलाने वाला राजा. తర్వాత ఇంకొక రాజు వచ్చాడు హేరోదస్. उनके बाद भी एक और हेरोदस आए. ఆయన పేరు హేరోదస్ అంతిపాస్. हेरोदस अंतिपास. ఉన్నాడు కదా? ఎవరంట? कौन? మొదటి హేరోదు ఎవరు? 2 సంవత్సరాల పిల్లలందరినీ చంపినవాడు. पहला हेरोद जिनका नाम था राजा का, उन्होंने सब अल्पायु बच्चों को यीशु मसीह के पैदा के समय मारने वाला. రెండవ అంతిపాస్ ఎవరమ్మా? హేరోదు అంతిపాస్ ఎవరు? हेरोद अंतिपास कौन है? ఎవరైతే బాప్తిస్మా ఇచ్చి యోహాను తల నరికాడో, जिन्होंने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सर कटवाया. అందుకే అన్నాడు కదా, నీ అన్న యొక్క భార్యతో ఇలా నీ సహోదరుని భార్యతో ఇలా ఉండడానికి సరైనది కాదు అన్నాడు क्योंकि కదా. यूहन्ना ने डायरेक्टली कहा था कि अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसे रिश्ते रखते हो, ये सही चीज नहीं है. హల్లెలూయా. हालेलुया. కనుక యెషయా ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే, इसलिए अब यशायाह प्रवक्ता भी 41 అధ్యాయం 10 వచనం చదువుదాం. यशायाह पहला उसके 10 वचन 41:10. 41 के 10 అందరికీ అభయమైన వచనం ఇది. और सबको निडर कर देने वाला ఆ, वचन. मत डर, मत डर. क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ఆమేన్. క్యామా? क्या? మत డర్, భయపడకు, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను. प्रभु कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ. ఆ, इधर उधर मत ताक, ఏంటంట? क्या? అటు ఇటు చూడమాక. यहाँ वहां नजर मत फिरा. ఆ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। నేను నీ దేవుడై ఉన్నాను. देख मैं यहाँ तुम्हारा परमेश्वर हूँ. ఆ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा నేను నిన్ను బలపరుచును. मैं तुम्हें बलवान बनवाऊंगा. और तेरी सहायता करूँगा నేను నీకు సహాయము చేయుదును. मैं तेरी सहायता करूंगा. और अपने धर्ममय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रहूँगा। ఆమేన్. నా యొక్క దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను నేను ఎత్తుపట్టి నీకు సహాయం చేయుదును. और अपने धर्म में जो है दाहिने हाथ से प्रभु जी आपको संभाले रखेगा. చక్కగా అందరూ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరూ చక్కగా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏంటంటే క్రిస్మస్ పండుగ అంటే అర్థం ఏంటి? क्रिसमस के त्योहार का मतलब क्या है? భయం లేదు. कि डर ना मना है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఎవరు నన్ను వైపు ఎంత చూడాలా? कोई भी मेरी तरफ देख ही नहीं रहा. నన్ను ఒకటి చూస్తున్నాడు చూడండి. ఆశే చూస్తాడు. ఈ తాత ఏ వాక్యం చెప్తున్నాడు అని వింటాడు. చౌలారా వింటాడు వాక్యం. వాడు తినవచ్చు వాడు తింటున్నాడు కూర్చొని. ఇంకోటి ఎవరో తెలియదు. ఈ గ్యాంగ్ అంటే ఎక్కడికి పోయేది. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాక్యం విన్నాడు రా బాగా. మీరు బాగా ఆశీర్వదించబడతారు మీ పిల్లలందరూ. सब बच्चे अच्छे से वचन को पढ़ो, समझो, आपको बहुत आशीष मिलेगा. ఆమేన్. చక్కగా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇంగ్లీష్ ఏమన్నాడు? इंग्लिश में क्या लिखा है? Fear not, I am with you. डरो Do मत. not dismay. అన్నా? I am your God. అంతేనా? అంతేనే కదా? ఏమంటున్నాడు? భయపడవద్దు. कि डरो मत. ఆమేన్. ఎంతమందికి విశ్వాసం ఉంది ఈ రోజు క్యారెన్స్ కి నేను వస్తానని? कितने लोगों को आज कैरल्स में हम आएंगे इस बात का? మేము వస్తాము. ये मैं నేను आऊंगा. వస్తాను కానీ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? हम कैरल्स में आज आएंगे ऐसे बोलने लगे. कितने लोग हैं? हाथ उठाएं. 1 2 हाथ उठाएं. 2 3 4 5 5 6 7 8 ఇంతే వరకేనా? इतने ही हैं. ఇంతమంది కూడా ఎక్కువైపోయారు. ఈ కాలంలో ఈ కాలానికి 2 మంది ఎక్కువైపోయారట. और समय भी ऐसा है कि 8 लोग बहुत ज्यादा हो गए. నిన్న మా సహోదరుడు మా ఇంటికి వచ్చాడు. कल एक भाई मेरे घर पे आया. వద్దు మనకు ఆ యొక్క పర్మిషన్ వద్దు. एक परमिशन, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है. ఆ పోలీసులు పర్మిషన్ कोई पुलिस लोगों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं. మేము తీసుకోలేదు. हमने नहीं लिया. హల్లెలూయా. हालेलुया. నువ్వు కూడా తీసుకోవద్దు. तुम भी मत. హల్లెలూయా. हालेलुया. తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే తెలుసా? अगर लोगे तो क्या होगा మన मालूम है? డీటెయిల్స్ అన్ని బాగుందా? कि अगर आप ले परमिशन लेने जाओ, ఎవరింటారో పేరు చేయాలి. आपको हर एक लोगों का नाम, पता, मोबाइल. ఇంకేమైపోయింది అంట ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరిగితే ఫస్ట్ వీడియోలో పట్టుకుంటారు అందరినీ. यानी कि कहीं पर भी होगा तो सूची में आ जाएगा कि आप कहाँ के संबंधी हो, किस चर्च से संबंधी हो. అందుకు వాళ్ళ దగ్గర పోకుండా ఉండడమే మంచిదంట. इसलिए लोग बोलते हैं कि वहां पर जाने से फंसने से अच्छा పోలీసు వాళ్ళ है. దగ్గర పోయి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి బెటర్ पुलिसों के पास जाकर परमिशन लेने के बदले మనమే అందుకు పోలీసు వాళ్ళగా మారితే చాలు. अगर हम ही अपने हाथों को हथियार बना ले तो काफी है. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. యాదర్స్కి వెళ్తున్న వారు చెప్పడం ఏంటంటే और कैरल्स में जो भी जाकर आए భయపడకండి. हमको एक ही कहना है कि डरना मत. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. భయపడకండి.
प्रचार करने नहीं आते। మేము సంతోషకరమైన వార్త చెప్పువారమై ఉన్నాం। हम अच्छे आनंद खुशी से मत देने वाले बातें करने आते हैं। హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా हालेलुया। అల్లరి చేయకుండా వెళ్ళాలి। और बिना मस्ती किए हमें जाना है। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। దేవదూతలు అందరూ ఒక్కసారిగా పాడారు। ఏ పాట పాడారమ్మా? और सभी स्वर्गदूतों ने एक बारी में एक ये आवाज बात में है। गाया। क्या गाया? చూద్దాం ఎంతమంది తెలుసు పాట, ఎంతమంది తెలుసు ఈ పాట? ఏ పాటరా? వచ్చారు కదా ఏ పాట? దేవదూతలు పాడేది। स्वर्गदूतों ने गाया हुआ गीत क्या? ఇప్పుడు మీరే దేవదూతలుగా మారారు కదా। अभी आप ही स्वर्गदूत बन चुके हो ना? హల్లెలూయా हालेलुया। ఇప్పుడు మీరు దేవదూతలు। अभी आप ही स्वर्गदूत हो। ఏమంటున్నాడు? क्या? చూద్దాం మనసులో అడుగుతున్నా फिर एक बार मैं पूछता हूँ, ఏంటి क्या చెప్పండి ఏంటి అమ్మా? क्या गाया? ఏంటి పాట పాడారు? कौन सा गाना है? చూద్దాం ఎంతమంది తెలుసో? ఎవరికి తెలీదా? మరాఠీలో అంటాడు ఏమని? ఊర్దులో కామదేవ గౌరవ పృథ్వీవర దేవర గౌరవ పృథ్వీవర శాంతి మానవానా అశవ స్ఫూర్తి ఆనందే గుణనాచక గర్గత గానమద లోగాది ఆనందే గుణనాచక గర్గత గానమద లోగాది हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे अच्छी बातें बोलने के लिए हमें स्वर्गदूत बनना है। लेकिन हालेलुया। हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? और गैरेज में जाने वाले सबको क्या बन के जाना है? सेंटा क्लॉज को नहीं, टोपी पहनना बड़ी बात नहीं। सबको कैसे रहना है? स्वर्गदूतों के नाई बनना है। हालेलुया। और भूत बनकर नहीं आना, और भूत की प्रवृत्ति रखकर विचार मत बताना। घर में आप प्रवेश करोगे तो उनको शांति समाधान देने के बातों के साथ करना। हालेलुया। 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 इसलिए एक बार फिर हम सोच में जाएंगे, हे प्रभु నాకు నువ్వు ఇచ్చిన అభయం వచనాన్ని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నానయ్యా। आपने जो निर्भय और निडर वचन हमें दिए हैं आज, భయపడకుడి అని చెప్పావయ్యా। आपने कहा कि तुम डरो मत। మేము భయంతో జీవిస్తాము, జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాం। हम अपनी जिंदगी डर के साथ बिता रहे हैं। కానీ ఈ రోజు వచ్చినందుకు నువ్వు మాతో మాట్లాడినందుకు నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం। लेकिन ऐसे समय में प्रभु जी आपने 2000 साल पहले आकर हमसे बातें की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। హల్లెలూయా। हालेलुया। హల్లెలూయా। हालेलुया। మనందరిని బలపరచండి, దీవించును గాక। प्रभु हम सभी को बलवान करेंगे और सभी को आशीर्वाद से भरने वाले हैं। జీవితం పాడుతూ మైపరచుదాం। हम एक आखिरी के गीत को गाकर प्रभु जी की महिमा करेंगे। शोर दुनिया में ये हो गया,
Yes. మా ప్రతి అవసరతల కొరకు తీర్చిన దేవా మీకు స్తోత్రం. మా వ్యాధిలో మా బాధలు మా పరిస్థితులు అన్నింటిలో మీరు తోడుగా ఉండి ముందు నడిపించిన దేవా మీకు స్తోత్రం. దేవా మరి మీ సన్నిధిలో మేము స్తుతించి ఆరాధించి మీకు మంచి భాగ్యాలు కూడా ఇచ్చినందుకే మీకు స్తోత్రం అని మనం చెల్లించుకుంటాం. మరి వాక్యం ద్వారా మీరు మాకు మాట్లాడిన విధానం బట్టి స్తోత్రం వాక్యాన్ని మా హృదయాలు భద్రపరచుకున్న వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. మరి ముందుగా క్రిస్మస్ పండుగలో మీరు మాకు సహాయం దయచేయండి. మాకు సహాయం దయచేయండి. మీ కాపుదల భద్రతమని సహాయం దయచేయండి. మాకు తోడు మీరుగా ఉండండి. ముందు మీరు నడిపించమని క్యారల్స్ అంతటిలో ముందు అంతవరకు మీరే నడిపించమని కోరుకుంటున్నాం. మీ సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. మీ కృప కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం కదా. మీరే మాకు సహాయం దయచేయండి. మరి ఇక్కడ చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి ప్రతి ఒక్కరి అవసరం కొరకు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి. పట్టుబడిన నాలుగు అందరి సేవకి విరివిగా వాడబడడానికి సహాయం దయచేయండి. చేతిలో నిలిచి ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కుటుంబాలను నిలిచండి తండ్రి. మరి పాస్టర్ గారిని దాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని వారు కూడా ఆత్మ సంబంధంగా పెంచండి, బలపరచండి తండ్రి. కానీ ఇప్పుడు మా సన్నిధి అంతని రావడానికి మీరు సహాయం దయచేయండి. మంత నింపబడడానికి మీకు సహాయం దయచేయండి. మరి తిరిగి మేము ఇంటికి వెళ్తున్న క్షేమంగా మాకు అన్ని నడిపించమని ముందు సమయాన్ని కూడా మీ చేతిగా అప్పగించుకుంటున్నారు. వేస్తున్నాము మీరు మనసుతో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Father, gracious Father, gracious Father, gracious Jesus, gracious Jesus, gracious Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, पवित्र आत्मा की मीठी संगति जब मैं तमाम लोगों के साथ में इसका दूसरा आगमन होने तक सदैव बने